Good morning, children. Today we are discussing about practical geometry for 8th standard mathematics. Dear students, in the previous class or previous video, we are discussing in the practical geometry, that is construction of quadrilaterals. Okay, today we will continue this lesson. Okay, first question is like that. When three sides and two included angles are given. When three sides and two included angles are given, then we are constructing the quadrilaterals. Dear students, they are given three sides. They are given three sides and two included angles. Dear students, observe here. Example 1 for you. Construct a quadrilateral ABCD given that AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5 centimeter, and angle B is equal to 105 degree and angle C is equal to 80 degree. According to this question, they are given three sides. AB one side, BC one side, and CD is another side. And also two included angles are given. The included angles are angle B 105 degree and angle C is equal to 80 degree, students. First, write down the given. What is your for the constructions? Okay, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, CD is equal to 6.5 centimeter, angle B is equal to 105 degree and angle C is equal to 80 degree. Is it understood? Okay, write down the students very neatly the given points. Next first to draw the rough sketch. Draw the rough sketch according to the given measurement. Okay, this is the rough sketch of the given measurement. Okay, A, B, C, D. This is the rough sketch. Angle B is equal to 105 degree. Angle C is 80 degree. Angle CD is equal to 6.5 centimeter. AB is equal to 4 centimeter. BC is equal to 5 centimeter. This is the given that. According to this one, first draw a line. BC is equal to 5 centimeter using the scale and pencil. Draw a line. BC is equal to 5 centimeter using the scale and pencil. Is it completed? Okay. After this one, draw a BX and CY by making angle at 105 degree at B and 80 degree at C. Okay. Then at angle B, draw an angle 105 degree. Draw an angle 105 degree. Okay. That is 105 degree. How we are draw a 105 degree angle? Okay, are you confirmed? Okay, students. First, draw an arc using the compass. Take B as center. B as center, take a compass. Okay, next it place a compass at the point of intersect the line BC. Then divide it, cut an arc at one point and also 2 points. This one point indicates 60 degree, this point indicates 120 degree. Okay, then again place your compass and cut here and place your compass and cut here. Then we draw that one is 90 degree. Okay, again angle bisector of 120 and 90 is 105 degree. The angle bisector of 120 and 105 degree is 5 degree. Again here, mark here, then cut here. Again take the compass, place here and cut here. Then draw a line that is 105 degree exactly. Is it clear how we are draw an angle 105 degree at B? Okay, clearly. Then also draw an angle 80 degree. Make an angle 80 degree
at C, draw a line YC or CY. Here also same, take the compass, take C as center, draw an arc, then place the compass at this mark. It means where the BC line is intersect by an arc, then cut the arc this point, and again replace the compass and place it here and cut this arc and cut here. Okay, again place the compass and cut here. This is dotted line indicates the 90 degree. Okay, then it is again it mark between 80, 90 and 60. Again it divides as 10 degree as a arc. Then arc to cut here, then here cut by using this arc and draw a line of 80 degree. Is it confirmed? Is it clear? Okay. Next, draw a line CD, that is 6.5 centimeter, using the compass and cut here. And similarly same, using the compass and cut here, and using the compass cut here, that is 4 centimeter. Again join AD, again join AD. This is the required quadrilateral A, B, C, D. ಡಿಯರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು 2 ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚತುರ್ಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳೋದು. ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿ. ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಡಿ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೋನ ಬಿ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಕೋನ ಸಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದು ರಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟು ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 105 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನನ್ನು ರಚಿಸೋದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೈವಾರದ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ ಭಾಳ ತೊಗೋಬೇಡಿ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದಾಜು ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ಕಂಸ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಂಸವನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 120ರ ಕೋನ, ಅರ್ಧ ಕೋನವನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಿಂದಿನ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಎ ಲೈನನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ, ಅದು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು 4 ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇರವಾದ ಲೈನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕೋನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಸವನ್ನು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಸವನ್ನು. ಈಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು 80 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 60, 90 ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ನೀವು 75 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 80ನ್ನು ರಚಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಎಗೇನ್ ಈ ಕಂಸ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಈ 2 ಕಂಸಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 2 ಕಂಸಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಇದು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿದೆ, 70 ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಂಸ. ಇದು 90 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಖೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ABCD ಚತುರ್ಭುಜ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ABCD ಚತುರ್ಭುಜ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಚತುರ್ಭುಜದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ DEAR. DE is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, AR is equal to 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ E is equal to 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ A is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮರು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಚತುರ್ಭುಜ DEAR. DE is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, AR is equal to 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೋನ E is equal to 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಕೋನ A is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಚತುರ್ಭುಜ DEAR ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ದತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಏನೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ DE is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, AR is equal to 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ಕೋನ E is equal to 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಕೋನ A is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗಿವನ್. Okay, for given DE is equal to 4 centimeter, EA is equal to 5 centimeter, AR is equal to 4.5 centimeter, angle E is equal to 60 degree and angle A is equal to 90 degree. Okay, is it completed? After this one, draw one rough figure. ಇದಾದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರಫ್ ಫಿಗರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. EARD ಅಂತ, EARD ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. EARDನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. EA ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, AR is equal to 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ED is equal to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DRನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಎ ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, again angle A is equal to 90 degree, angle E is equal to 60 degree, again 4 centimeter ED, again AR is equal to 4.5 centimeter like that. Okay, after this
you will take scale and pencil, draw a line EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇನು ರಫ್ ಫಿಗರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ವಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಸ್ಕೇಲು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, EA is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿನ ರಚಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ಬಿಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಒಂದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೈವಾರದ ಉದ್ದವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಲೈನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಂತ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೈವಾರದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೇನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ, ಹೇಗೇನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ, ಒಂದು ನೇರವಾದ ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾದ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳೀರಿ, ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೈವಾರವನ್ನು ಎ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ, ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏನು ತ್ರಿಜ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವ ಅದಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೇರವಾದಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿರುವಂಥ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೈವಾರದ ಸ್ಕೇಲಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತರಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿ ಆರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ರಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚತುರ್ಭುಜ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ DEAR. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚತುರ್ಭುಜ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ EA. Okay, at a point A, draw an angle 90 degree using the compass. Okay, draw an arc with suitable radius and it take as the center of the line as point. Again cut here, then replace the compass. Okay, again cut the arc like that and also here. Then replace the compass, place here, again cut this one. This angle measures 90 degree. Draw one straight line. Is it completed? Draw one straight line. Again after this, using the scale and compass, measure 4.5 centimeter. Again place compass at A and divide or cut the line segment at the point. This point is named as R. Okay, after this again come to point E and make an angle 60 degree. Therefore draw an arc like that using same suitable radius, and again place here the compass and cut here one cut. It represents 60 degree and draw a straight line. And again measure using scale and compass 4 centimeter.
take E as radius and cut it, and take E as radius and cut it at D. Cut it at D, therefore EA or D. EA or D is a required. EA or D is a required quadrilateral. EA or D is a required quadrilateral. Okay, students, next question. Okay, next question is like that. Quadrilateral TRUE means construct a quadrilateral given that quadrilateral TRUE. Okay, TR is equal to 3.5 centimeter, RU is equal to 3 centimeter, UE is equal to 4 centimeter, angle R is equal to 75 degree, angle U is equal to 120 degree. Angle U is equal to 120 degree. Okay, like that same in Kannada. ಚತುರ್ಭುಜ TRUE ಅನ್ನೋ ರಚಿಸಿ ಅಂತಿದೆ. TR is equal to 3.5 centimeter, RU is equal to 3 centimeter, UE is equal to 4 centimeter, angle R is equal to 75 degree, angle U is equal to 120 degree. Angle R is equal to 75 degree, angle U is equal to 120 degree. Okay, is it completed? Okay, next observe here how to construct a quadrilateral. First, write down the given data. The given data is TR is equal to 3.5 centimeter, RU is equal to 3 centimeter, UE is equal to 4 centimeter, angle R is equal to 75 degree, angle U is equal to 120 degree. Okay, they are given 3 sides and 2 angles. Therefore, first, after the given, write down rough sketch. Write on the rough sketch like that. Okay, that is RU is equal to 3 centimeter, TR is equal to 3.6 centimeter. Okay, at the angle U is 120 and the angle R is equal to 75 degree, UE is equal to 4 centimeter like that. After this one, okay, after this you are ready for this like that. Okay, RUET. Okay, this is the given structure of the rough figure. First, draw a line RU 3 centimeter using scale and pencil. Okay, is it completed? Very simple question. Is it completed? Yes, it is completed. RU is equal to 3 centimeter. At U, make an angle 120 degree. Okay, at U, make an angle 120 degree. How we are measuring 120 degree angle? Using compass. Okay, with suitable radius, draw an arc like that. Approximately is it 1 centimeter like that. You take 1 centimeter length of the compass. Okay, after this one, you replace the compass, place here where the RU line intersect the arc. Okay, you take this point as a center and cut the arc like that, 1 point, and again replace the compass, take this is a center and cut an arc. Okay, approximately 1 cut of the arc is 60 degree, 2 cut is 120 degree. Okay, double cut is 120 degree. Therefore, draw a straight line at a second cut, that is make an angle 120 degree. After draw a straight line, after that one using scale and measure 4.4 centimeter exactly. And measure 4 centimeter exactly. Okay, and measure the 4 centimeter exactly. And place here, take compass and cut an line at 4 centimeter. It cut the point, that point is called E. Okay, is it completed? Again come on at point R and make an angle 75 degree. Come on at point R, make an angle 75 degree. So here we consider this one as, okay, mark an arc like that, and cut the arc. One is 60, another one is 120, double cut like that. Okay, again bisect the angle. Okay,
60 and 120. Again this is the 90 degree. Again cut this one as 90 degree. Okay, draw a dotted lines as 90 degree. This is the 90 degree. After this 90 degree, okay, point here and here. This is the 7, okay, 90. Okay, this is 60. Center line is 75 degree. Okay, this is angle bisect of this one. Again place your compass and cut here, and place here the compass and cut here. It divides the, making an angle like that. Okay, here place this one, cut like that. Again place your, cut here, then draw a straight line that measures 75 degree. That measures 75 degree. Okay, after this one, measure 3.5 centimeter completely. After this one, measure 3.5 centimeter completely and draw an cut and straight line 3.5 centimeter. The point of cut the line that is called T. It is called T, and join TE. This is the required quadrilateral. Okay, that is TRUD. This is the required triangle TRUE. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, 6U ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ R ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ U ಅಂತ ರೇಖೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು U ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕೈವಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟು, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಕೈವಾರದ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕೈವಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಂಸ RU ಲೈನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಛೇದಿಸುತ್ತೋ ಆ ಛೇದನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈವಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಇದು ಒಂದನೇದು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ನೇರವಾದಂಥ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಈ B ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಕಾಂಪಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೈವಾರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಂದುವನ್ನು E ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, E ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 6ಗೆ ಬರ್ರಿ. 6ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, 75 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 75 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಕಂಸದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೈನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೀರಿ. ಆ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ RU ಲೈನನ್ನು ಆ ಕಂಸ ಛೇದಿಸುತ್ತೋ ಆ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥ 60 ಮತ್ತು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಈ ಥರ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು 70 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಇದು ನೋಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸು, 70 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಲೈನನ್ನು. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕಂಸ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕತ್ತರಿಸ್ರಿ.
ಇವೆರಡು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಂದಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ನೇರವಾಗಿ. ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಆ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಮೆಜರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 6 ಬಿಂದುಗಳ ಕೈವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನೀವು ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ TRUV ಚತುರ್ಭುಜದ ರಚನೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಚೌಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.